салом бинандагони арҷманд, имрӯз панҷшанбе 3 октябр аст ва шуморо ба дидани нашри нави барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем. Ин барнома бо заҳмати ҳамкорон дар Тоҷикистон ва Прага таҳия шудааст. Нахуст бо мавзӯъҳои асосӣ шинос шавед. дар Русия муҳлати таҳқиқи парвандаи ҳамлаи террористӣ ба Крокус то декабр тамдид ва бархе гумонбарон ба омодагӣ ба ҳамлаи дуюм гумонбар шуданд. имсол ҳам дар Тоҷикистон маҳдудияти дастрасӣ ба барқ ҷорӣ шуд. Мутахассисони соҳа мегӯянд, зарфиятҳои кишвар дар таъмини барқ пурра истифода намешаванд. Тоҷикистон ҳамагӣ 44%, яъне нисфи аз иқтидори ин нерӯгоҳро истифода мебарад. Мурғхоне дар болои боми як марди мисрӣ ё чӣ гуна мешавад аз як мурғи нодир $600 даромад гирифт? ҳар дафъа мегӯям ин пешаро хотима бахшида паррандаҳоямро мефурӯшам, вале баъди як ҳафта боз парранда харида парваришонро идома медиҳам. ва барномаро шурӯъ мекунем аз тафсилоти як ҳодиса ки шаби гузашта дар минтақаи Новосибирски Русия рух дод. Кормандони нирӯҳои таъиноти махсус ё амони Русия ба як анборе дар шаҳри Новосибирск ҳамла карданд ки он ҷо муҳоҷирони тоҷик низ кор мекарданд. Чанде аз онҳо ба радиои Озодӣ нақл карданд ки шеваи бархурди кормандони омон бераҳмона ва хилофи меъёрҳои инсонӣ буд. Бархе аз ин наворҳое ки корбарон ба радиои Озодӣ ирсол намуданд баёнгари хушунат ҳам мебошанд. Бар пояи наворҳои корбарон ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ гузорише таҳия кард ки пешкаши шумо мекунем. наворе аз саҳнаи ҳамлаи омони Русия ба анбори ширкати Озон дар Новосибирск. ҳодиса шоми 2 октябр рух додааст. ин ҷо наздики 100 муҳоҷири тоҷик кор мекунанд. маълум нест чаро низомиён бо муҳоҷирон ин гуна бераҳмона бархурд карданд. яке аз шоҳидони воқеа гуфт ҳамлаварон 32 муҳоҷирро бо худ бурданд. муҳоҷирон гуфтанд ки рӯзи 3 октябр қарори депорти 16 тан аз онҳо содир шудааст. зоҳиран фишору азият ва ихроҷи муҳоҷирон бо далелу бедалел ба як кори маъмулии мақомоти рус табдил ёфтааст. то замони ихроҷ аз Русия ба Тоҷикистон онҳо дар шароити бад нигаҳдорӣ мешаванд. زندون افتادیم روزی 2 ماهگی آوردن محکمون کردن در همی گهو بده رسیه التماس از افغانیم یا تصویری کنن که ما نمیتونیم نبودم در این زن با دختری نابالغش در یک بازداشتگاه منتظر اخراج به تاجیکستان است. او میگوید هنگام عبور مرز بازداشت شد ولی نمیداند که کی او را به وطن اخراج میکنند. در سفارت تاجیکستان به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. در یک سال اخیر فشار و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است. مقامات تاجیک از مهاجران خواهش کردند که به روسیه سفر نکنند چون این کشور دیگر برای مهاجران امن نیست. مقامات تفتیشاتی در روسیه زمان تفتیش پرونده حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوس در ولایت مسکو را تا دکابر тамдид карданд. ба навиштаи расонаҳои давлати Русия дар ҷараёни таҳқиқ гӯё маълум шудааст ки бархе гумонбарони ҳамла мехостанд як амали террористии дигаре ҳам анҷом диҳанд. санҷидани дурустии ин иттиҳомот имкон надорад чун мақомот дар Русия ин парвандаро аз оғоз пушти дарҳои баста ва якҷониба пеш мебаранд ва шаффофияти ону дурустии иттиҳомот зери суол аст. охирин хабарҳои вобаста ба ин парвандаро ки расонаҳои русӣ чоп кардаанд ҳамкорам мулло Раҷаб Юсуфӣ хулоса мекунад. مهلت تحقیق حمله به تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال و بازداشت گمانبران را تا 22 دکبر دراز کردند. ریاء نووسی با تکیه به منبع‌هایش در ساختارهای تفتیشاتی نوشت که مفتشان امید دارند تفتیش این پرونده تا همان زمان به انجام می‌رسد. خبرگزاری رسمی تاس با تکیه به موادی که در پرونده وارد شده است روز 3 اکتبر نوشت بجز این حمله تروریستی 3 گمانبر این قضیه را در آمادگی به حمله دیگری تروریستی هم گمانبر اعلام کردند. در سندها گفته شده است که گویا این گمانبران با استفاده از بمب خودساخت می‌خواستند ترکش دیگری را هم انجام بدهند. 3 گمانبر که معلوم نیست که ها میباشند در تهیه غیر قانونی مواد ترکنده با اشتراک گروه متشکل گمانبر میشوند.
در جزئیات دیگر این پرونده گفته می شود که 5 گمانبری شرکت در حمله به کروکورس که از داغستان به مسکو برده شدند عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی می باشند. از میان آنها به نوشته منبع شهرامجان گدایف، مستقیم صالح، امیدجان صالح، حسین حمیدوف، زبیدالله اسماعیلوف با تمدید مهلت بازداشتشان مخالفت نکردند. تنها وکیل دفاع اسماعیلوف گفته است که زیر حمایه او اتهام ضد خود را به اساس می‌داند و دست داشتنش را در جنایت‌هایی که تفتیشات او را در آن گمانبر کرده است به دلیل و ثابت نشده نامیده است. به نوشته رسانه‌های رسمی روسیه، پرونده گمانبران حمله به کروکورس در مجموع از روی 6 ماده کدکس جنایی روسیه بررسی می شود، از جمله شرکت در سازمان ممنوع تروریستی، گردش غیرقانونی سلاح آتشفشان با شرکت گروه متشکل، آمادگی به عمل تروریستی، تهیه غیرقانونی مواد ترکنده با اشتراک گروه‌های متشکل، مساعدت به عمل تروریستی که در نتیجه حمله تروریستی صادر شده است، آموزش با هدف صادر کردن عمل تروریستی. حمله به تالار کنسرتی واقع در ولایت مسکو 22 مارس رخ داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. با گمان صادر کردن این حمله، مقامات قدرتی روسیه بیش از 20 نفر اساساً شهروندان تاجیکستان را بازداشت کردند، ولی امروز هم شبهه‌ها درباره دست داشتن همین افراد گمانبر در حمله تروریستی زیاد است. یک دلیل قوی که آن را حامیان حقوق پیوسته یاد می‌کنند این اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین میباشد که مطابق معیارهای قانون‌های بین‌المللی و همبشری به قبل آنها نمیتواند چون دلیل استفاده شود. شرایط نگهداری گمانبران در داخل بازداشتگاه معلوم نیست و والدان برخی از آنها به مطبوعات شکایت کردند که درباره دسترسی فرزندانشان به وکیل دفاع و حمایتگر حقوقی هیچ خبری ندارند و خود آنها هم نیم سال باز به این سو از امکان دیداربینی با آنها محروم میباشند. پگاه روز 4 اکتبر جلسه کمیسیون بین حکومتی اقتصادی روسیه و تاجیکستان در دوشنبه برپا می شود و به احتمال زیاد در این نشست سرنوشت نیروگاه برق آبی سنگتوده 1 که با سرمایه روسیه ساخته شده است بررسی خواهد شد. کارمندان این نیروگاه میگویند که تاجیکستان از اقتدار آن به قدر لازم استفاده نمی کند، در حالی که کشور با کمبود جدی نیروی برق روبرو است. علیشیر ظریفی و امیر سویف گزارش میدهند. در تاجیکستان امسال لیمیت برق زودتر جاری گردید و پیشگویی زمستانی سخت و دراز مردم را نگران کرده است. در همین حال یکی از نیروگاه‌های بزرگ تاجیکستان سنگتوده 1 با توانایی پورا کار نمی‌کند تا مشکل را آسان کند. تاجیکستان همگی 44% یعنی نصفی از اقتدار این نیروگاه را استفاده می‌برد. چرا؟ چون که برق تاجیک از این بیشتر از این نیروگاه برق نمی‌خرد و ظاهراً سبب در آن است که نرخی برقی که سنگتوده 1 تولید میکند و با برق تاجیک میفروشد با گمان برق تاجیک گران است، چون طبق سازشنامه بین تاجیکستان و روسیه از سال 2009 نرخی نیروی برق سنگتوده 1 0.116 سنت تعیین شده بود و این ماموریت نیروگاه حق دارد که هر سال 4% نرخ آن را بالا برد. ولی برق تاجیک همیشه تاکید میکند که نمیتواند بر زیان خود از این نیروگاه برق خرد و ارزانتر به مردم فروشد. نمایندگان شرکت برق تاجیک حاضر نشدند موضوع را شرح دهند. در دفتر نیروگاه سنگتوده 1 طلب نمودند که برای شرح موضوع نامه رسمی لازم است. با وجود آنکه نامه رسمی را به این نهاد فرستادند ولی تا حال پاسخ ندادند. تنها یک مسئول این نیروگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در فروش و تامین نیروی برق به اهالی آنها مستقل نیستند و این از برق تاجیک نیز بستگی دارد. مشکل میان دو نهاد تولید و فروش برق در حالی است که چند روز اخیر برخی ساکنان از جمله در دوشنبه نیز از قطع برق در منزلشان شکایت کردند. روز 30 سپتامبر تقریبا ساعت 22:30 شب برق در خیابان نصرتالله مخصوم و کوچه محمدیف خاموش شد. راستی همان شب هوا خیلی خنک بود. همون روز 30 سپتامبر بارانگری بود. به همه معلوم است که در دوشنبه باران سخت شد، هوا خیلی سرد شد. بعدا ما سحر با مسئولین شبکه‌های برقی چندین بار تماس‌های پی در پی کردیم. متاسفانه به زنگ تلفن ما جواب ندادند. یک سبب زبان‌کوتاهی تجارتی شرکت برق تاجیک در نزد سنگتوده 1 این هم است که آن از نیروگاه 341 میلیارد سومانی قرضدار است. همزمان قرض این نیروگاه از انداز 245 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد.
حکومت در گذشته چنین قرض را برای پوشانیدن وام برق تاجیک بخشیده است. سانگتودا یک میگوید پولی که برق تاجیک به آن میدهد همگی 32% نرخ برق را میپوشاند و این امکان نمیدهد نیروگاه به بودجه تاجیکستان پرداخت‌های کامل انجام دهد. نشر این گونه معلومات البته به آبروی تاجیکستان و عموما به فضای سرمایه‌گذاری کشور بسیار تاثیر منفی میرساند. با ماموران برق تاجیک دیگر مسئولان رو میسازد که این مسئله را به یک شکل حل کنند. اگر با این سازشنامه چندان راضی نیستند با مسکو باید وارد گفتگو شوند، چون که حیف است که این نیروگاهی که ساخته بنیاد شده است چند چرخه آن بیکار خوب است، مردم از بی‌برقی رنج میبرند. نیروگاه سانگتودا یک با سرمایه روسیه در دریای وحش ساخته شده 75% آن به روسیه و 25%ش به تاجیکستان تعلق دارد. و حالا شما را با یک مرد مصری شناس میکنیم که مشغولیت دوست داشتهش مرغ پروری را به یک تجارت راحت جان و جیبش تبدیل داده است. کتک های مرغ بالای بامش خانه چندین نوع پرنده نادری هم زیبا و هم خوش صدا شده است. درآمد از یک چنین پرنده به این خانواده چند صد دلار فایده می‌آورد. چگونه از همکارم کیمرسی عطا میشنویم. بسیم بدر مصری از حساب پرورش نوهای نادر و گرانبهای پرنده خانگی شهرت یافته است. زمان بدر تصمیم گرفت که یک گوشه بام خانه‌اش را به پیشه دوست داشته‌اش یعنی پرورش پرنده خانگی جدا کند. امروز این بام به یک فرمه خردی پرنده پروری و پیشه دوست داشته‌اش به یک تجارت فایده آور تبدیل یافته است. هدف اساسی از پرورش پرنده تامین عایله با گوشت و تخم بود، ولی با افزایش استحصالات امکان فروش و پرورش نوع‌های نادر پرنده به مانند مرغ هندی، برهما، مرغ ویتنامی و یا نوع ساسو را پیدا کردم و خدا را شکر درآمد خوبی هم به دست می‌آورم. بدر می افزاید که این نوع‌های پرنده‌های نادر تا 30,000 فونت مصری یعنی تا 600 دلار نرخ دارند. احمد رمضان یکی از مشتریان دائمی بدر است. او به پرورش مرغ برهما مهر و محبت خاص دارد. من از 6-7 سالگیم تا امروز به پرورش پرنده مشغولم. هر دفعه میگویم این پیشه را خاتمه بخشیده پرنده هایم را میفروشم، ولی بعد یک هفته باز پرنده خریده پرورش آن را ادامه میدهم. به خصوص خانه ام را با مرغ هندی و برهما آرایش میدیم. امروز هم نزد آقای بسیم آمدم تا مرغ برهما و خروس مطلی بخرم. به قول بسیم مرغ نادر و به ویژه صدای ناتکرارش محیط خانه را آرام و آسوده می کند. حالا بسیم به پرورش مرغابی نیز روی آورده است. و یک خبر در شهر ورشاو پلیس یک مرد تاجیکستانی و اوکراینی را بازداشت نمود که در تیراندازی در بازار کلان پایتخت پولشا یا لهستان گمانبر می شوند. در این باره با تکیه به پلیس رسانه‌های محلی و سامانه خبری از DTV خبر دادند. مرد اوکراینی 38 و مرد تاجیک 45 ساله می باشند، اما جزئیات دیگری وابسته به شخصیت این نفران نشر نمی شود. در خبرها آمده است که حادثه روز 8 سپتامبر امسال در بازار المپیای شهر ورشاو روی داده است. مطبوعات نوشته است که در آن حادثه پلیس خواسته است حجت‌های یک مرد را که در فروش تلفن‌های دزدی گمانبر میشد تفتیش کنند، ولی هنگام تفتیش این مرد فرار نموده گمانبری دوم به سوی پلیس تیرکو شده است. پولشا یک کشور واقع در اروپای شرقی بوده. به اطلاع از DTV شماری تخمینی شهروندان تاجیکستان که در این کشور به حیث پناهجو و مهاجر کاری یا صاحبکار و دانشجو زندگی میکنند تا 15,000 نفر میرسد. و بینندگان ارجمند، نشر امروزه برنامه با همین به آخر می رسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های از این بیشتر را همیشه می توانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک توک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه های تاجیکستان را فراموش نکنید. خدا نگهبان شما.